Hello all, welcome back to our channel Sandeep Talks. In this video, we are going to the second unit of machine learning ML. So if you want to watch the video first unit, just go check it out and watch that. Okay, here a small mistake. This is not the unit 1 actually. I mentioned the unit 1, that is unit 2. Sorry for that. If you want the notes link, check in the description and the comment section. The notes link will be given in that description and comment section. Go check it out and get the notes from there. Okay, so before that, మన ఫ్రెండ్స్కి వ్యూ షేర్ చేయండి because it will be helpful for them as well. And without letting the video, let's get started. And the topics covered in the unit 2 are multi-layer perceptron, going forwards, going backwards, backpropagation error, MLP in practice, examples of using MLP. MLP means multi-layer perceptron. Next, deriving backpropagation. So what is meant by backpropagation? Next, radial basis functions and splines, RBF network, radial basis function network, cause of dimensionality, interpolations and basis functions, support vector missions. చాలా సింపుల్ ఉంటుంది. జస్ట్ this lesson explains about the multi-layer perceptron and దాంట్లో బ్యాక్ ప్రాపగేషన్ అంటే ఏంటిది, అందులో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ యూజింగ్ MLP like multi-layer perceptron and overview of the back propagation and errors in the back propagation. Let's see the first topic here, multi-layer perceptron. What is mean by multi-layer perceptron? A multi-layer perceptron is a type of artificial neural network, that means ANN, that contains multiple layers of neurons, allowing it to learn complex non-linear functions. So MLP అనేది multiple layers of neurons అనమాట. సో ఒక న్యూరల్ నెట్వర్క్లో like we have seen in the first lesson about the neural network, that means connected neurons which processes signals to అదర్ న్యూరాన్స్. ఒక న్యూరాన్ నుంచి ఇంకో అదర్ న్యూరాన్కి సిగ్నల్స్ అనేవి పాస్ అవుతుంది, సో దట్ డాటా అనేది లైక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది సెండ్ అయిపోతుంది. సో దిస్ విల్ సెండ్ ద రిక్వెస్ట్, దిస్ విల్ సెండ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ డాటా అండ్ దిస్ న్యూరాన్ విల్ రిసీవ్ దట్. సో ఇవన్నీ జరగాలంటే మధ్యలో కొన్ని అవసరం అనమాట. దట్ ఆర్ ద లేయర్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్. సో దీంట్లో మల్టీ లేయర్స్ అనమాట, మల్టిపుల్ లేయర్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ ఉండేది మల్టీ లేయర్ పర్సెప్ట్రాన్. ఓకే, దే ఎందుకనంటే టు లెర్న్ ద కాంప్లెక్స్ డిఫికల్ట్ థింగ్ a large amount of data or non-linear functions. It is an improvement over the single layer perceptron. సో దీనికి సింగిల్ లేయర్ పర్సెప్ట్రాన్కి అడ్వాన్స్మెంట్ అనమాట, ఇంప్రూవ్మెంట్ ఓవర్ ద సింగిల్ లేయర్ పర్సెప్ట్రాన్ విచ్ కెన్ లెర్న్ ఓన్లీ లీనియర్లీ సెపరబుల్ మూమెంట్స్. సో ఇక్కడ సింగిల్ లేయర్ పర్సెప్ట్రాన్ అనేది ఓన్లీ లీనియర్లీ సెపరబుల్ ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రమే నేర్చుకుంటుంది, రైట్? ఇట్ విల్ సాల్వ్ ద ఓన్లీ లీనియర్లీ సెపరబుల్ ప్రాబ్లమ్స్. బట్ in case of multi-layer perceptron, it can solve multiple layer perceptron problems, not single layer, not the linearly separable problems. It can solve the multiple separable problems at the same time. So in structure uskunte, it has the main types of 3 layers, that is input layer, hidden layer and the output layer, right? So here input layer which receives the output input features, no computations will be occurred here. సో ఇన్పుట్ లేయర్లో ఏమవుతానంటే ఓన్లీ ఇన్పుట్ ఫీచర్స్ మాత్రమే తీసుకుంటాయి అనమాట, ఓన్లీ రిసీవ్స్ ద ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్ అండ్ ఇన్పుట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయిపోతే డేటా. ఇక్కడ కంప్యూటేషన్స్ నథింగ్ బట్ కాలిక్యులేషన్స్ అనేవి ఏం జరగవు, డేటా మాత్రం నెక్స్ట్ న్యూరాన్కి పాస్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ హిడెన్ లేయర్స్. సో ఇన్ దీస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కంప్యూటేషన్స్ విల్ బి పర్ఫార్మ్డ్. సో దాంట్లో 1 or more layers బిట్వీన్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్. సో వాట్ ఇస్ హిడెన్ లేయర్? దిస్ ఇస్ ఇన్పుట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్. సో వీటి మధ్యలో ఉండేది హిడెన్ లేయర్. ఓకే, 1 or more layers. It will perform some non-linear transformations. So it can use the formula as for computation y is equals to f of w into x plus b. So the activation functions ఏం యూజ్ చేసుకుంటారంటే sigmoid, turn and relu. నెక్స్ట్ థర్డ్ లేయర్ అవుట్పుట్ లేయర్. it produces the final output. ఇది ఏం చేస్తుంది, మనకు ఫైనల్ అవుట్పుట్ని ఇచ్చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ ఇన్పుట్ 1, దిస్ ఇస్ అవుట్పుట్ 1, దిస్ ఇస్ హిడెన్ లేయర్. ఇది ఏం చేస్తుంది, మనకు అవుట్పుట్ లేయర్ని ఇచ్చేస్తుంది. సో ఇన్ కేస్ if they ask about the multi-layer perceptron, you can write the definition. The structure of the multi-layer perceptron, it has a main 3 types of layers: input layer, hidden layer and output layer. Input layer means which receives the input features and forwards the data to the next layer. That means hidden layer. Hidden layer will do some operations in this layer. It can use the formula as y is equals to. Then tarvata output layer, it will give the output. That's it, you can write like this. Next, let's see the architecture of MLP. That means architecture అంటే ఎలా ఉంటుంది, ఒక ఇన్పుట్ లేయర్ ఉంటుంది అండ్ మధ్యలో హిడెన్ లేయర్స్ ఉంటాయి, లాస్ట్లో అవుట్పుట్ లేయర్స్ ఉంటాయి. ఇది ఇన్పుట్ని తీసుకుంటుంది, ఇది కొన్ని కంప్యూటేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది, ఇది లాస్ట్లో అవుట్పుట్ని ఇస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ద MLP. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అ ఫుల్లీ కనెక్టెడ్ నెట్వర్క్. నెక్స్ట్ యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్స్లో దీనిలో యూజ్ చేసుకునేది సిగ్మాయిడ్, రిలు. సో వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ సిగ్మాయిడ్? సో ఇఫ్ f of x is equals to 1/1 plus e power minus x. రిలు అని అంటే f of x is equals to maximum of 0, x. Turn
there is no something. Next, softmax means for multiple class output. So next topic is going forwards, going backwards or back propagation error. So ముందుకు వెళ్ళడం లైక్ ఫార్వర్డ్కి వెళ్ళినాము, బ్యాక్వర్డ్కి వెళ్ళినాము, లైక్ న్యూరాన్స్ నుంచి ఒక న్యూరాన్ నుంచి ఇంకో న్యూరాన్కి మనం డేటాని ట్రాన్స్మిట్ చేసుకోవడము అండ్ మళ్ళీ దాన్ని బ్యాక్ షిఫ్ట్ చేసుకోవడము, అంటే బ్యాక్ ప్రాపగేషన్ చేసుకోవడము. దాంట్లో కొన్ని కామన్ ఎర్రర్స్ ఏందో చూసుకుందాం. సో బ్యాక్ ప్రాపగేషన్, దట్ మీన్స్ బ్యాక్వర్డ్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఈజ్ ద లెర్నింగ్ అల్గోరిథం యూజ్డ్ టు ట్రైన్ మల్టీ లేయర్ పర్సెప్ట్రాన్. సో ఈ బ్యాక్ ప్రాపగేషన్ దేనికి అంటే ఈ మల్టీ లేయర్ పర్సెప్ట్రాన్స్ని మనం ట్రైన్ చేయాలి. ఒక డేటా మోడల్ దానికి ఇచ్చేసి ఈ కైండ్ ఆఫ్ డేటాను నేర్చుకో అని చెప్పేసి మనం ట్రైన్ చేయాలి అని అంటే బ్యాక్ ప్రాపగేషన్ ఇస్ నీడెడ్. సపోజ్ సమ్ ఎర్రర్ అకర్డ్, ఏమైనా ఎర్రర్ జరిగింది, ఏమైనా ఎర్రర్ అయినప్పుడు మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తామనంటే మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్తాం అండ్ వీ విల్ ప్రొవైడ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ డేటా లైక్ ట్రైనింగ్ డేటా అలా అనమాట. దట్ ఈస్ అబౌట్ ద బ్యాక్ ప్రాపగేషన్. ఇట్ అడ్జస్ట్ ద వెయిట్స్ ఆఫ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ సో దట్ ద అవుట్పుట్ బికమ్స్ క్లోజర్ టు టార్గెట్ అవుట్పుట్. సో ఇలా అంటే వెయిట్స్, సపోజ్ ఇప్పుడు 4, 3 ఇలా కాస్ట్ వెయిట్స్ ఉంటాయి అనుకుందాము. సో మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ టార్గెట్ అవుట్పుట్కి ఎగ్జాక్ట్గా క్లోజ్ రావాలి అవుట్పుట్ అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఎంత అవుట్పుట్లు ఇస్తామో, లైక్ సపోజ్ 4, 3, 2 ఇచ్చినా మనకు కావాల్సింది ఏంది 9 అనుకుందాము. 4 + 3 + 2 ఎంత 9 అంటే క్లోజ్ అంటే 9కి వచ్చేసింది కాబట్టి అంటే వీఆర్ అడ్జస్టింగ్ దిస్. సపోజ్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ 3 ప్లేస్లో 1 ఉందనుకో, ఈ 1 ప్లేస్లో నేను ఏం చేస్తా 3ని అడ్జస్ట్ చేస్తా అంటే అడ్జస్టింగ్ ద వెయిట్ సో దట్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ద అవుట్కమ్ లైక్ అవుట్పుట్ which is closer to target output. Next then 2 phases ఉంటే they had 2 phases, forward pass ఒకటి and backward pass ఒకటి. Forward pass means going forwards and backward pass means going backwards. Input is passed from input layer to the hidden layer, then next to the output layer. So దీనిలో ప్రతి న్యూరాన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట. ఈచ్ న్యూరాన్ will perform operation by using the z is equals to w into x plus b and y is equals to f of z. So after computing z, another function will be produced, that is the output here, y is equals to f of z. The final output is computed, error is collected at the output. So if any errors are occurred or prepared, then that error will be computed in the output phase. Next, backward pass, going backwards. This is where the actual learning occurs. The error is sent backward from output layer. So first మనము ఇన్పుట్ నుంచి హిడెన్ లేయర్కి వెళ్తుంది, ఇక్కడ కొన్ని కంప్యూటేషన్స్ అనేవి పర్ఫామ్ అవుతున్నాయి, పర్ఫామ్ అయినాక లాస్ట్లో అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో అవుట్పుట్ లేయర్ దగ్గర ఏమవుతాయనంటే ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి చెక్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, ఆపరేషన్స్. సో ఇక్కడ ఏమవుతాయంటే ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దర్ ఆర్ ఎనీ ఎర్రర్స్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, దట్ ఎర్రర్ ఈస్ సెంట్ బ్యాకర్ ఫ్రమ్ అవుట్పుట్ లేయర్ టు హిడెన్ లేయర్. ఓకే, ఇది ఇన్పుట్ అండ్ ఇది హిడెన్ అండ్ దిస్ ఇస్ అవుట్పుట్. సో ఇన్ కేస్ ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే సపోజ్ వీ ఫౌండ్ ఎర్రర్స్, అలా ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ అవుట్పుట్ లేయర్ నుంచి మళ్ళీ హిడెన్ లేయర్కి పంపుతాం అనమాట దాన్ని. ఓకే, దట్ ఈస్ సెంట్ బ్యాక్ టు ద హిడెన్ లేయర్. అవుట్పుట్ లేయర్ నుంచి హిడెన్ లేయర్కి వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ వి కంప్యూట్ డెరివేటివ్స్ గ్రేడియంట్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వెయిట్స్. సో మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, గ్రేడియంట్స్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు వెయిట్స్, దేనికి ఇంత వెయిట్ ఉంది దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం వాటిని కంప్యూట్ చేసుకుంటాము. నెక్స్ట్ ద వెయిట్స్ ఆర్ అప్డేటెడ్ టు రెడ్యూస్ ఎర్రర్. సో ఆ వెయిట్స్ని మనము అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ ఆర్డర్ టు రెడ్యూస్ దట్ ఎర్రర్ని మనము సాల్వ్ చేసుకోవాలంటే దానికి కావాల్సిన బేస్ చేసుకొని లైక్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట, ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్. ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్ ద బ్యాక్వర్డ్ పాస్. సో ఇక్కడ మనం ఎలా చేసుకోవచ్చానంటే వెయిట్, సో మనం వెయిట్ని ఎలా అప్డేట్ చేసుకోవచ్చానంటే వెయిట్ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వెయిట్ ఓల్డ్ మైనస్ ఆల్ఫా ఆఫ్ డో ఈ బై డో డబ్ల్యూ. లైక్ డో ఈ మీన్స్ చేంజ్. ఓకే, వేర్ ఆల్ఫా ఇస్ ద లెర్నింగ్ రేట్ అండ్ డో ఈ బై డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు గ్రేడియంట్ ఆఫ్ ఎర్రర్. సో మెయిన్ ఐడియా ప్రాపగేషన్ ఏంటంటే బ్యాక్ ప్రాపగేషన్ యూజెస్ అ గ్రేడియంట్ డిసెంట్ టు అప్డేట్ వెయిట్స్ ద డైరెక్షన్ వేర్ ఎర్రర్. సో బ్యాక్ ప్రాపగేషన్ అంటే ఏంటి, సింపుల్గా ఏమైనా ఎర్రర్ జరిగినప్పుడు మనం యూజువల్గా ఎర్రర్స్ అనేవి అవుట్పుట్ లేయర్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, రైట్. సో అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ లేయర్, హిడెన్ లేయర్, అవుట్పుట్ లేయర్. హిడెన్ లేయర్లో అవుట్పుట్ లేయర్లో మనం ఏం చేస్తాము క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఎర్రర్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి. ఇఫ్ దర్ ఆర్ ఎనీ ఎర్రర్స్ మనం దాన్ని ఏం చేస్తాం అంటే పంపిస్తాం దీనికి హిడెన్ లేయర్కి. దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ కొన్ని గ్రేడియంట్ డిసెంట్స్ని యూజ్ చేసుకుని మనము వాటిని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. బై వాట్, అప్డేట్ రూల్. ఇక్కడ వెయిట్ అప్డేట్ రూల్ని యూజ్ చేసుకుని మనము ఈ ఫార్ములాలో బేస్ చేసుకుని దాన్ని వెయిట్స్ని మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు, అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ఐడియా ఆఫ్ ద బ్యాక్ ప్రాపగేషన్ విచ్ యూజెస్ అ గ్రేడియంట్ డిసెంట్. ఓకే, రైట్. దట్ మీన్స్ కంప్యూట్ ఎర్రర్స్ ఎట్ అవుట్పుట్, నెక్స్ట్ కంప్యూట్ gradient at output layer, next send error backwards to the hidden layer, next adjust the weight step by step. That's it. Next topic is MLP in practice, examples of using MLP, multi-layer perceptron in practice, and what are the examples of using MLP. Let's see that. In practice, MLP is used to solve real world problems like classification, prediction, pattern recognition. So
we have discussed about the definition and exact description of the multi-layer perceptra. Then where we are using this and what are the uses of multi-layer perceptra, let's see that. So it is used for classification, prediction, pattern recognition. So దీంట్లో మనకు మెయిన్గా లేయర్స్ ఏముంటాయి అంటే సేమ్ మళ్ళీ ఇన్పుట్ లేయర్, మిడిల్ లేయర్ లైక్ హిడెన్ లేయర్స్, నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ లేయర్, ఇన్పుట్ లేయర్, హిడెన్ లేయర్ అండ్ అవుట్పుట్ లేయర్. It uses the activation functions like ReLU and sigmoid. Next, it is trained by using the backpropagation plus a gradient descent. మనం ఇంతకుముందు చూసుకున్నాం. We have discussed this backpropagation and gradient descent the previous topic. This is used for training the MLP, right? So actually how the MLP works in the practice, simple steps. First step is we should collect the data like a data model, like images kaavachu, numbers kaavachu, text kaavachu. Next we should pre-process the data like we can use a normalization process or splitting of data, testing of data. Next, design the MLP. Now we should design the MLP. So this is a chance for you to choose a number of layers and choose number of hidden neurons. So ఇక్కడ మనము అన్ని లేయర్స్ని యూజ్ చేసుకోవాలి, లైక్ ఇన్పుట్ లేయర్ అన్ని, లైక్ హిడెన్ లేయర్స్ అన్ని అండ్ అవుట్పుట్ లేయర్స్ అన్ని. అవుట్పుట్ అని నార్మల్ ఒకటే ఉంటుంది, ఇక్కడ మాత్రం మనకి ఎర్రర్స్ అనేవి డిటెక్ట్ అవుతాయి అనమాట అవుట్పుట్ లేయర్లో. అండ్ వీ కెన్ ఆల్సో చూస్ నెంబర్ ఆఫ్ హిడెన్ న్యూరాన్స్, రైట్, ఫర్ కంప్యూటేషన్ ప్రాసెసెస్. నెక్స్ట్ ట్రైన్ ద మోడల్. సో ట్రైన్ ద మోడల్ అంటే మనం ఏం చేసుకోవాలి, ఫార్వర్డ్ పాస్ మీన్స్ ఇన్పుట్, middle like hidden layers and output layer. Forward means we are forwarding this input to the hidden layer, then next to the output layer. So ilane one errors unte మనం చేస్తాం మళ్ళీ backward pass, that means to the hidden layer. Okay, forward pass means input layer నుంచి hidden layer కి, hidden layer నుంచి output layer కి మనకి అవుట్పుట్ వస్తుంది. అవుట్పుట్ లేయర్ దగ్గర ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉంటే చెక్ చేసుకుంటాం, చెక్ చేసుకున్నాక బ్యాక్ ప్రాపగేషన్, దట్ మీన్స్ బ్యాక్వర్డ్ పాస్. మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్తుంది అవుట్పుట్ లేయర్ నుంచి వీడికి వెళ్ళిపోతుంది హిడెన్ లేయర్కి, రైట్. అలా మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, కంప్యూటేషన్స్ అనేవి పర్ఫార్మ్ అవుతాయి. లైక్ వెయిట్ని మనము అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు బై యూజింగ్ ద గ్రేడియంట్ డిసెంట్. నెక్స్ట్, ఎవాల్యుయేట్ అండ్ ప్రెడిక్ట్. MLP is tested on new data for prediction or classification. So it is also used for predicting the or classification of new data. Then example చూసుకోండి, సపోజ్ we want to detect this emails and spam emails. సో దాంట్లో ఏముంటాయి, నెంబర్ ఆఫ్ లింక్స్ ఉంటాయి, సస్పీషియస్ వర్డ్స్ ఉంటాయి, అటాచ్మెంట్స్ ఉంటాయి. మనం యూజువల్గా ఒక మెయిల్ అనేది స్పామ్ ఎట్లా చెప్తామనంటే డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ లింక్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఏమేమో లింక్స్ ఉంటాయి, వాటిని మనం స్పామ్ అనొచ్చు. సస్పీషియస్ వర్డ్స్ ఏమైనా డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ఉంటాయి, అటాచ్మెంట్స్ ఏమైనా సంబంధం లేకుండా అటాచ్మెంట్ ఉంటే దట్ ఈస్ అ స్పామ్ మెయిల్. దానికి మనం అవుట్పుట్ ఏమి ఇస్తామనంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ స్పామ్, ఎస్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ, అంటే లైక్ బైనరీ అనమాట, జీరోస్ ఆర్ వన్స్ ఇస్తాము. 1 అంటే ట్రూ, ఇట్ ఈస్ స్పామ్. 0 అంటే ఫాల్స్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ స్పామ్. ఎగ్జాంపుల్ చేసుకున్నాం, ప్రెడిక్టింగ్ హౌస్ ప్రైజెస్ హియర్. అదొకటే కాదు, ఇఫ్ యూ వాంట్ ప్రెడిక్ట్ హౌసింగ్ ప్రైజెస్ లైక్ సైజ్ అండ్ లొకేషన్ ఏంది, నెంబర్ ఆఫ్ రూమ్స్ ఏంది, రైట్. ఇప్పుడు లొకేషన్ బట్టి ప్రైజింగ్ మారుతూ ఉంటుంది. దాని సైజ్ మీన్స్ లైక్ 3 BHK, 2 BHK, 1 BHK, లైక్ నెంబర్ ఆఫ్ రూమ్స్. దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనము హౌస్ ప్రైజెస్ని ప్రిడిక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ డిరైవింగ్ బ్యాక్ ప్రాపగేషన్. సో నౌ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద బ్యాక్ ప్రాపగేషన్. మనం బ్యాక్ ప్రాపగేషన్ ఎలా యూజ్ చేసుకుంటాము టు ట్రైన్ ద MLP అనుకుందాము, రైట్. దీన్ని ఎలా డిరైవ్ చేసుకుంటాం అనేది టాపిక్ ఇది. సో బ్యాక్ ప్రాపగేషన్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ calculus chain rule. It is based on the chain rule. Okay, deriving back propagation means mathematically understanding how the weight update formulas are obtained. సో మనము ఇన్పుట్ లేయర్ అన్నాము, హిడెన్ లేయర్స్ అన్నాము, అవుట్పుట్ లేయర్ అన్నాము. ఫార్వర్డ్ పాస్లో ఇన్పుట్ నుంచి ఆ ఇన్పుట్ అనేది హిడెన్ లేయర్కి వెళ్ళిపోతుంది అండ్ హిడెన్ లేయర్ నుంచి అవుట్పుట్ లేయర్కి వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ బ్యాక్వర్డ్ పాస్లో ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే అవుట్పుట్ లేయర్ నుంచి హిడెన్ లేయర్కి వెళ్ళిపోతుంది, రైట్. సో ఇవన్నీ ఎలా జరుగుతుంది, ఇవన్నీ జరిగినాక ఈ హిడెన్ లేయర్లో మనము వెయిట్స్ని అప్డేట్ చేసుకుంటాం అన్నాం, రైట్. అవి ఎలా జరుగుతుంది అనేదే బ్యాక్ ప్రాపగేషన్ డెరివేషన్. సో స్టార్ట్ విత్ ఎర్రర్ ఫంక్షన్. ఫస్ట్ మనం చూసుకుంటాం అనమాట, ఎర్రర్ ఫంక్షన్తో స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. సో మోస్ట్లీ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ యూజ్ ద మీన్ స్క్వేర్డ్ ఎర్రర్. ఓకే, దట్ ఫార్ములా is equals to 1/2 of t minus y whole square. T is the target value and y is the predicted output. సో మన గోల్ ఏంటంటే we should reduce the errors by adjusting the weights. మనం ఎర్రర్స్ని రెడ్యూస్ చేయాలి, ఎలా, వెయిట్స్ని అడ్జస్ట్ చేసుకొని. నెక్స్ట్ అప్లై చైన్ రూల్. అలా అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాక మనం ఏం చేసుకోవాలి, లైక్ బై కాలిక్యులేటింగ్ దిస్ మీన్ స్క్వేర్డ్ ఎర్రర్. దాని తర్వాత ఏం చేసుకోవాలంటే చైన్ రూల్ని అప్లై చేసుకోవాలి, దట్ ఈస్ dou/dw. దట్ మీన్స్ చేంజింగ్ ద వెయిట్స్. ఓకే, అప్డేట్ ద వెయిట్స్ అనమాట ఇక్కడ. బట్ వెయిట్ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ఎర్రర్ డైరెక్ట్లీ, ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ అవుట్పుట్ ఎఫెక్ట్స్ ఎర్రర్. సో ఇక్కడ వెయిట్ అని డైరెక్ట్గా ఎర్రర్ని ఎఫెక్ట్ చేయదు, బట్ అవుట్పుట్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. సో అవుట్పుట్ డిఫెక్ట్ వచ్చింది అనుకో అవుట్పుట్లో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎర్రర్ వస్తుంది, రైట్. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ దిస్ కంప్యూటేషన్. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ద చైన్ రూల్ ఫర్ దిస్ కంప్యూటేషన్స్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, కంప్యూట్ ఈచ్ టర్మ్. మనం ప్రతి టర్మ్ని మనం కాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి, అవుట్పుట్ని, యాక్టివేషన్ని అండ్ వెయిట్స్ ఆల్సో, ఇన్పుట్ ఆల్సో. సో అవన్నిటి కంప్యూటేషన్ చేసుకున్నాక మనం అన్నిటిని ఒక దగ్గర పెట్టుకోవాలి, పుట్ ఆల్ టుగెదర్ ఎట్ ఏ ప్లేస్. సో మనకు y - t వాల్యూ వచ్చింది, f'(z), దట్ మీన్స్ అవుట్పుట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యాక్టివేషన్ ఒకటి, అండ్ x వాల్యూ వచ్చింది. సో ఇవన్నిటిని మనము ఈ అవుట్పుట్స్ని
ఒక దగ్గర పెట్టేసుకోవాలి, క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఎలా అని అంటే ∂E/∂W = y - t ఇంటూ f'(z) ఇంటూ x. వీటినన్నిటిని మనము మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఒకటి వస్తుంది విత్ న్యూ అప్డేటెడ్ వాల్యూస్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు w - alpha y - t ఇంటూ f'(z) ఇంటూ x. దిస్ ఇస్ ద డిరైవ్డ్ ప్రాపగేషన్ రూల్. సో మీకు 2 మార్క్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా ఫర్ 2 మార్క్స్. 2 మార్క్స్కి ఆన్సర్ రాసేసేయండి. నెక్స్ట్ హిడెన్ లేయర్స్కి చూసుకుందాం. ఇప్పుడు హిడెన్ లేయర్స్కి మీన్స్ ఎర్రర్ ఈజ్ పాస్డ్ బ్యాక్వర్డ్స్ టు ద హిడెన్ లేయర్. సో ఇప్పుడు మనకు చేంజింగ్ ఆఫ్ హిడెన్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు f'(z) ఇంటూ సిగ్మా ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఇంటూ w. దిస్ టెల్స్ హౌ మచ్ ఈచ్ హిడెన్ న్యూరాన్ కంట్రిబ్యూటెడ్ టు టోటల్ అవుట్పుట్ ఎర్రర్. సో దీంట్లో ప్రతి న్యూరాన్ ఒక ఎర్రర్ని కంప్యూట్ చేయడానికి ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది, ఎంత వెయిట్ని ఇచ్చింది అని చెప్తాను అనమాట. సో దిస్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ బ్యాక్ ప్రాపగేషన్. దాని అందుకనే మనం ఏమంటాము, బ్యాక్ ప్రాపగేషన్ అంటాం. ఫుల్ డెరివేషన్ మీన్స్ డిఫైన్ ఎర్రర్ ఫంక్షన్. ఫస్ట్ మనం ఎర్రర్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసుకోవాలి. కాలిక్యులస్ చైన్ రూల్ యూజ్ చేసుకొని మనం కంప్యూటేషన్స్ని పర్ఫామ్ చేసుకోవాలి. అండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వెయిట్స్ తోటి ఎర్రర్స్ అనేవి కాలిక్యులేట్ చేసుకొని వీ షుడ్ ట్రై టు అప్డేట్ ద వెయిట్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఏం చేసుకోవాలి, అప్డేట్ ద వెయిట్స్ యూజింగ్ రేడియంట్ డిసెంట్. దాని తర్వాత రిపీట్ ఫర్ ఆల్ లేయర్స్. ఓకే, ఫస్ట్ ఒక లేయర్కి చేసినాం, నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకొక లేయర్కి, నెక్స్ట్ ఇంకొక లేయర్కి. సో నెంబర్ ఆఫ్ హిడెన్ లేయర్స్ ఉంటాయి, నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ లేయర్స్ ఉంటాయి. సో ప్రతి లేయర్కి మనం దీన్ని పర్ఫామ్ చేసుకోవాలి అంటిల్ ఎర్రర్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ అ రేడియల్ బేసిస్ ఫంక్షన్, దట్ ఈస్ ద RBF అండ్ splines. Let's see what is it. Radial basis function is a type of activation function used in neural networks, mainly in the RBF network. సో ఇది ఒక యాక్టివేషన్ ఫంక్షన్ అనమాట. దీన్ని ఎక్కడ యూజ్ చేసుకుంటాం అంటే మెయిన్గా న్యూరల్ నెట్వర్క్స్లో యూజ్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ 6th టాపిక్ కూడా దీంట్లో కవర్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ 6th టాపిక్ ఈజ్ అబౌట్ RBN, దట్ ఈస్ రేడియల్ బేసిక్ నెట్వర్క్స్ అనమాట. ఆ రేడియల్ బేసిక్ ఫంక్షన్ నెట్వర్క్స్ గురించి 6th టాపిక్ ఉంది దీంట్లో. అది ఇందులో చెప్పేస్తా, ఇందులో కవర్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ టాపిక్ మిస్ చేసాం అని చెప్పేసి అడగకండి. The definition for the radial basis functions is a RBF is a function whose value depends only on the distance from a center point. So it is a function, this RBF value depends on only distance. Suppose this is a input and this is a output and this is a center. So ikkada input nunchi center varaku ఎంత ఉంది, distance ఎంత ఉంది. So this value depends, this RBF value depends on this distance. Okay, so where c is equal, so this is the formula for that. Phi of x is equals to f dash of delta of mod of x minus c. Okay, where c is a center and x is the input and this x minus c is the Euclidean distance. To find the distance anamata, like under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square formula undi kada, that is the formula here. Next common RBF example. దీంట్లో example చూసుకుంటే Gaussian RBF అనమాట. This is example, this is a formula for this Gaussian RBF. So we can define by using this formula function value by using the Gaussian RBF. సో హౌ RBF నెట్వర్క్ వర్క్స్, నార్మల్గా RBF నెట్వర్క్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుంది. సో దీంట్లో ప్రతి RBF అయినా మల్టీ లేయర్ పర్సెప్టర్ అయినా 3 మెయిన్ లేయర్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఇన్పుట్ లేయర్, హిడెన్ లేయర్, రైట్. నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ లేయర్ ఉంటుంది. సో దాంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ లేయర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ హిడెన్ లేయర్స్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ అబౌట్ ద వర్కింగ్ ఆర్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ఏ RBF నెట్వర్క్ అండ్ మల్టీ లేయర్ perceptron also. So దీంట్లో each hidden neuron activates based on how close the input is to its center. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ప్రతి హిడెన్ న్యూరాన్ అనేది యాక్టివేట్స్ బేస్డ్ ఆన్ హౌ క్లోజ్ ద ఇన్పుట్. సో ఎప్పుడు యాక్టివేట్ అవుతుంది అని అంటే ఆ సెంటర్కి ఎంత క్లోజ్లో ఉంటే అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా యాక్టివేట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ విల్ గెట్స్ యాక్టివేటెడ్ వెన్ ఏ హిడెన్ లేయర్ ఆర్ హిడెన్ న్యూరాన్ ఈస్ గెటింగ్ క్లోజర్ టు ద సెంటర్. ఓకే, అప్లికేషన్స్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేసుకుంటూ అంటే లైక్ ఫంక్షన్ అప్రాక్సిమేషన్లో, ప్యాటర్న్ రికగ్నిషన్లో, టైమ్ సిరీస్ ప్రొడక్షన్లో, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. Advantage means it is simple and fast and good for interpolation. Interpolation అంటే నెక్స్ట్ టాపిక్లో చూసుకుందాము. నెక్స్ట్ works well for non-linear problems. So next topic is splines. What is a spline? A spline is a smooth curve formed by joining multiple polynomial segments. So ఇది ఏంటంటే ఒక స్మూత్ కర్వ్ అన్నమాట. Suppose this is smooth curve. Okay, this is formed by joining multiple polynomial segments. Polynomial segments అంటే like suppose this is a next x power 1, next x power 2, okay, x power 2 and so on. So this is the polynomial functions. Okay, ఇవి మనం పాలినామియల్ ఫంక్షన్స్ అంటాము. ఈ పాలినామియల్ సెగ్మెంట్స్ అన్నిటిని మనం టుగెదర్గా ఫామ్ చేస్తే ఒక స్మూత్ కర్వ్ ఫామ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఎ స్ప్లైన్ అనమాట. ఓకే, స్ప్లైన్ ఈజ్ ఎ పీస్ వైజ్ పాలినామియల్ ఫంక్షన్ దట్ ఈస్ స్మూత్, కంటిన్యూస్ అండ్ యూజ్డ్ ఫర్ కర్వ్ ఫిట్టింగ్ ఆర్ ఇంటర్పోలేషన్. సో దీని టైప్స్ ఉంటాయి, లీనియర్ స్ప్లైన్స్ ఉంటాయి, క్వాడ్రాటిక్ స్ప్లైన్స్ ఉంటాయి అండ్ క్యూబిక్ స్ప్లైన్స్ ఉంటుంది. మోస్ట్గా మనం యూజ్ చేసుకుంది ఏంటంటే క్యూబిక్ స్ప్లైన్స్ అనమాట. సో వై స్ప్లైన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ మీన్స్ దిస్ మోడల్ స్మూత్ కర్వ్స్ బై కనెక్టింగ్ స్మాల్ పాలినామియల్ పీసెస్ విత్ స్మూత్ ట్రాన్సిషన్స్. సో ఇది ఏం చేస్తారంటే స్మూత్ కర్వ్స్ని ఒక స్మూత్ ట్రాన్సిషన్స్ తోటి కనెక్ట్ చేస్తారు అనమాట, కనెక్టింగ్ స్మాల్ పాలినామియల్ పీసెస్. నెక్స్ట్ దాని ప్రాపర్టీస్ చూసుకుంటే ఈజీ టు కంప్యూట్.
we can perform computations very easily, no oscillations, like such high degree polynomials, good for approximation and interpolation. Approximation ki kaavachu, classification ki kaavachu, ఇది చాలా యూస్ఫుల్ అనమాట. Okay, it is used in the computer graphics, CG and image processing also, and data interpolation and robotic motion planning also. So relation between RBF and splines ఏంటంటే both are used for function approximation కోసం దీన్ని యూజ్ చేసుకుంటాము, అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ రేడియల్ బేసిస్ ఫంక్షన్స్ యాజ్ యాక్టివేషన్స్. సో ఆర్బిఎఫ్ ఫంక్షన్స్లో మనం వీటిని నెట్వర్క్స్ని యాక్టివేషన్స్గా యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట, స్ప్లైన్స్ని కూడా. ఓకే, ఇట్ క్రియేట్ స్మూత్ సర్వీసెస్ సిమిలర్ టు స్ప్లైన్స్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ కర్స్ ఆఫ్ డైమెన్షనాలిటీ. వాట్ ఇస్ మీన్ బై కర్స్ అంటే శాపం, లైక్ ఇట్స్ అ బ్యాడ్ థింగ్. సో ఇక్కడ మనం డైమెన్షనాలిటీకి కర్స్ అని ఎందుకు అంటున్నాం? లెట్స్ సీ దట్ ద కర్స్ ఆఫ్ డైమెన్షనాలిటీ రిఫర్స్ టు ద ప్రాబ్లమ్స్ దట్ అకర్ వెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్స్ ఇన్ డేటా ఇంక్రీజెస్. సపోజ్ ఒక డేటాలో నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్స్ మనం ఇంక్రీజ్ చేసినాం, వాడు ఏమవుతుంది, లైక్ లాట్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్, కన్ఫ్యూజన్ ఆఫ్ డేటా విల్ బి డెవలప్డ్. ఆ డేటాలో కన్ఫ్యూజన్ రావడము, అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అనేది ఎక్కువ అవడము, అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్స్ అనేది ఎక్కువ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ప్రాబ్లమ్స్, ఎర్రర్స్ విల్ బి అకర్డ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ కర్స్ హియర్. ఓకే, సో యాజ్ డైమెన్షన్స్ ఇంక్రీజ్, సపోజ్ మరి ఏ కైండ్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద కర్స్. అదేంటంటే డేటా బికమ్స్ స్పార్స్, స్ప్రెడ్ అవుట్, లెర్నింగ్ బికమ్స్ డిఫికల్ట్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే లెర్నింగ్ అనేది డిఫికల్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఒక డేటా మోడల్లో 2-3 ఫ్యూచర్స్ ఉంటే సింపుల్ నేర్చేసుకుంటే సిస్టమ్ అనేది. అది కాకుండా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్స్ ఉంటే ఏమవుతుంది, ఇట్ టేక్స్ మచ్ మోర్ టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అండ్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది, స్ప్రెడ్ అవుట్ అయిపోతుంది. ఓకే, మోడల్స్ అనేవి డేటాని ఎక్కువ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. కంప్యూటేషన్ బికమ్స్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ ఆల్సో అండ్ టైమ్ టేకింగ్ ఆల్సో. సో వై ఈజ్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ కర్స్? మనం దీన్ని ఎందుకు కర్స్ ఉంటాం అంటే బికాస్ ఇంక్రీజింగ్ డైమెన్షన్స్ కాజెస్ మెనీ బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్. సో ఇలా డైమెన్షన్ ఇంక్రీజ్, దట్ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల, ఒక డేటా మోడల్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్స్ని ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనమాట. లైక్ సో మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ కాస్డ్ బై హై డైమెన్షన్. సో ఇక్కడ హై డైమెన్షన్స్ మీన్స్ ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా మనము యూజ్ చేయడం వల్ల, ఇంప్లిమెంట్ చేయడం వల్ల ఏ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయో చూసుకుందాం. డేటా స్పార్సిటీ ఒకటి, మోర్ డేటా నీడెడ్ ఒకటి, డిస్టెన్స్ బికమ్ మీనింగ్లెస్, ఓవర్ ఫిట్టింగ్, హై కంప్యూటేషన్ కాస్ట్, ఇవన్నీ. ఓకే, డేటా స్పార్సిటీ మీన్స్ ఇన్ లో డైమెన్షన్స్ డేటా పాయింట్స్ ఆర్ క్లోజ్, ఇన్ లో హై డైమెన్షన్స్ దే బికమ్ ఫార్ అపార్ట్, హార్డర్ టు ఫైండ్ ప్యాటర్న్. సో ఇక్కడ లో డైమెన్షన్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమైతే డేటా పాయింట్స్ అనేవి సెంటర్కి క్లోజ్ ఉంటాయి, బట్ హై డైమెన్షన్ అలా కాదు, దూరంగా వెళ్ళిపోతాయి అనమాట. సో వాటిని మనం ఫైండ్ చేయడానికి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డేటా ప్యాటర్న్స్ అనేవి అవసరము. ఓకే, అప్పుడు ఏమైతే ఎక్స్పెన్సివ్ అనమాట, ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ ఎక్కువ డేటా అనేది అవసరం, మోర్ డేటా ఈస్ నీడెడ్ ఫర్ దాట్. ఓకే, ఇది నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ బికమ్స్ మీనింగ్లెస్. సో ఇలా డిస్టెన్స్ ఇంతో చాలా ఉండడం వల్ల ఏమైతే అంటే మీనింగ్లెస్, వీ కెనాట్ ఫైండ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద టూ ఆర్ మల్టిపుల్ డేటా బికాస్ ద డిస్టెన్స్ ఇస్ వెరీ లాంగ్. సో దానికి మనం ఏం చేసుకుంటామని అంటే is algorithms, clustering, KNN, user distance, overfitting of data, many dimensions ఎక్కువ ఉంటే మోడల్ లెన్స్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది, అండ్ పూర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆల్సో, హై కంప్యూటేషన్ కాస్ట్, మోర్ ఫీచర్స్, మోర్ టైమ్ అండ్ మోర్ మెమరీ రిక్వైర్డ్. సో ఇక్కడ మనకు ఎక్కువ ఫీచర్స్ ఉంటే ఏమవుతుంది, టైం కన్స్యూమింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, డేటా అనేది ఎక్కువ అవసరము, అండ్ మెమరీ స్టోరేజ్ అనేది కూడా ఎక్కువ అవసరము. ఎగ్జాంపుల్ చూసుకోండి, ఇక్కడ సపోజ్ యూ క్లాసిఫై స్టూడెంట్స్ బై మార్క్స్ అండ్ ఏజ్. ఫస్ట్ మనం ఏం చేసుకున్నాము, ఒక స్టూడెంట్స్ని ఎలా క్లాసిఫై చేసుకుంటున్నాము. సో సపోజ్ స్టూడెంట్స్ని ఏజ్తోని, లైక్ సపోజ్ అసెండింగ్ ఆర్డర్లో 16, 20, 18, 20, 25, 16, 18, 20, 25 అనుకుందాము. ఏజ్తో క్లాసిఫై చేసుకుంటున్నాం అండ్ మార్క్స్తో క్లాసిఫై చేసుకుంటాం, డివైడింగ్ అనమాట. ఓకే, ఇలా ఎన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, ఓన్లీ 2 ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, మార్క్స్ అండ్ ఏజ్. దిస్ ఈస్ అ 2-dimensional array. ఓకే, ఇక్కడ డైమెన్షన్స్ అన్ని 2 dimension, 2DA. ఇట్ ఈస్ ఈజీ, బట్ ఇఫ్ యూ యాడ్ సమ్ అదర్ 100 more ఫీచర్స్, సో వీటికి ఇంకా మనం 100 ఫీచర్స్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, సపోజ్ హ్యాబిట్స్. సో ఆ స్టూడెంట్ యొక్క హ్యాబిట్స్ని బేస్ చేసుకొని డివైడ్ చేయడము, ఆ స్టూడెంట్ టైమింగ్స్ని బేస్ చేసుకొని డివైడ్ చేసుకోవడము, స్టూడెంట్ యాక్టివిటీస్ని బేస్ చేసుకొని డివైడ్ చేసుకోవడము, అండ్ డివైస్ యూసేజ్, అంటే ఏ డివైస్ని యూజ్ చేస్తారు, రియల్మీ, యాపిల్, ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్, ఇవన్నిటిని మనము ఫీచర్స్ని యూజ్ చేసుకొని డివైడ్ చేయాలంటే ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ టేక్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఎంత డేటా కావాలి, అండ్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం కావాలి, మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెమరీ కూడా కావాలి. దట్ మీన్స్ ఇట్స్ బికమ్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎక్కువ అవుతాయి. దట్ ఈస్ ద కర్స్ హియర్, కర్స్ ఇన్ ద డైమెన్షన్స్. సో దిస్ డిఫికల్టీ ఈస్ ద కర్స్ ఆఫ్ డైమెన్షనాలిటీ, రైట్. సో ఒక సిస్టమ్ అనేది ఎంత నేర్చుకోవాలంటే కష్టం అనమాట. అలా హౌ టు రెడ్యూస్ ద కర్స్ ఆఫ్ డైమెన్షనాలిటీ. సో ఇలా ప్రాబ్లమ్స్ అవుతున్నాయి కదా, మనం వాటిని ఎలా రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు అంటే సింపుల్గా నెంబర్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ని మనం డిక్రీజ్ చేసుకోవాలి. సో ఎన్ని ఫీచర్స్ ఇవ్వాలో, లైక్ ఫీచర్స్ అంటే ఇవన్నమాట. ఓకే, ఎన్ని ఫీచర్స్ని ఇవ్వాలో అన్ని మాత్రమే ఇచ్చుకోవడము, అండ్ డిక్రీజింగ్ ద అనదర్ లైక్ అన్వాంటెడ్ ఫీచర్స్, అవసరం లేని ఫీచర్స్ మనం డిక్రీజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఫీచర్ సెలెక్షన్, రిమూవ్ అన్నెసెసరీ ఫీచర్స్. నెక్స్ట్ డైమెన్షనాలిటీ రిడక్షన్,
ఇవి యూజ్ చేసుకుని వన్ డైమెన్షనాలిటీ రెడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. PCA and LDA, regularization and collect more data, use simple models. Okay, this is about this. Next, interpolations and basis functions. What is mean by interpolation and basis of functions? Interpolation means estimating new values inside the range of non-data pads. So ఇంటర్పోలేషన్ అంటే ఏంటంటే ఒక డేటా పాయింట్స్లో ఒక సెట్ ఆఫ్ డేటాలో మనము న్యూ వాల్యూస్ని ఎస్టిమేట్ చేయడం. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే ఇఫ్ you know the values of a function x is equals to 1 and x is equals to 3, interpolation helps you to estimate the x is equals to 2. సో మనకి x is equals to 1 ఇచ్చినప్పుడు ఫంక్షన్ వాల్యూ ఎంత తెలుస్తుంది, అండ్ x is equals to 3 ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ వాల్యూ తెలుసు, రైట్. సో x is equals to 2 ఇచ్చినప్పుడు కూడా దాని వాల్యూ తెలవాలి అని అంటే ఇంటర్పోలేషన్ అనేది యూస్ఫుల్ అనమాట. ఇట్ విల్ డిటెక్ట్, ఇట్ విల్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అనదర్ వన్ known values. In ML, interpolation is used for curve fitting and predictive missing values. ఓకే, మనకు ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంది, దాంట్లో కొన్ని మిస్సింగ్ డేటా ఉంది అనుకో, వాటిని మనం ప్రెడిక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఇంటర్పోలేషన్ అవసరం. ఎందుకంటే ఒక ఆర్డర్లో ఉన్న డేటా అనేది ప్రెడిక్ట్ చేస్తుంది, ఎస్టిమేట్ చేస్తుంది కదా. దట్స్ వై ఇంటర్పోలేషన్ ఇన్ ML. సో ఇది MLలో మనకు ఇంటర్పోలేషన్ ఎందుకు అవసరం అని అంటే టు అప్రాక్సిమేట్ అండ్ అన్నోన్ ఫంక్షన్ మనము గెస్ చేసి వాల్యూస్ని ఎస్టిమేట్ చేసి పర్ఫెక్ట్గా అప్రాక్సిమేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. టు ఫిల్ మిస్సింగ్ డేటా, ఇఫ్ ఎనీ డేటా విల్ బి మిస్, దట్ విల్ బి ఫిల్ బై ద interpolation. Okay, simple ఏంటంటే interpolation will calculate or estimate the new values and it is helpful for identifying the missing values so that it can fill the missing values in a sequence of data. ఇలా రాసేసుకోండి. To smoothly fit a curve through known points, ఇది ఒకటి. To build a model such as the RBF networks and splines. So దీని టైప్స్ ఉంటాయి, they are linear, polynomial, spline interpolation, radial basis function interpolation. సో ఇక్కడ లీనియర్ మీన్స్ కనెక్ట్ పాయింట్స్ యూజింగ్ స్ట్రైట్ లైన్స్. లీనియర్ అంటే స్ట్రైట్ పాయింట్స్ యూజ్ చేసుకుంటాం, దీనిలో కర్వ్ అనమాట. Polynomial interpolation means this is a polynomial structure like a0 plus a1 of x plus a2 of x square. I told you a x power 1, x power 2 up to x power n. It is a polynomial. Next, spline interpolation. Piecewise polynomials like cubic splines are common in this spline interpolation. Radial basis function interpolation. సో మీరు ఇక్కడ రాసుకోవద్దు, సరిపోతాయి అనమాట. దిస్ ఇస్ యూజెస్ అని చెప్పి రాసుకోండి. ఎందుకోసం అని అంటే వీటి కోసం అని చెప్పేసి రాయండి. దీస్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ ద ఇంటర్పోలేషన్ ఇన్ ద ML. ఓకే, దాని టైప్స్ అడుగుతాయి. ఒకవేళ టైప్స్ అకార్డింగ్ టు ద మార్క్స్ 8 మార్క్స్కి ఆర్ 15 మార్క్స్ అడిగితే ఇదంతా రాయండి. లేదు 4 మార్క్స్కి అడిగిన లైక్ స్మాల్ షార్ట్ ఆన్సర్కి అడిగితే జస్ట్ ఇంతవరకు రాసేసుకుంటే అయిపోతుంది, డెఫినేషన్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్. Next, water basis functions. What is a basic function? A basic function is example like simple building block used to construct more complex functions. ఒక బేసిక్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకొని మనము డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి కదా, డిఫికల్ట్ లైక్ బిగ్ లార్జ్ ఫంక్షన్స్ని మనము బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, బై కంబైనింగ్ టుగెదర్ ఆల్ ద స్పీషీస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. సో సింపుల్ పీసెస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ని మనము టుగెదర్గా కంబైన్ చేసుకొని మెనీ సచ్ పీసెస్ని కంబైన్ చేసుకొని ఒక కాంప్లెక్స్ ఫంక్షన్ని అంటే ఒక బిగ్ ఫంక్షన్ మనము బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు, స్ట్రక్చర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. దట్ ఈస్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. ఇన్ ML, బేసిస్ ఫంక్షన్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇన్పుట్ డేటా ఇంటూ అనదర్ స్పేస్ వేర్ లెర్నింగ్ బికమ్స్ ఈజియర్. సో ఇది ఏం చేస్తాయని అంటే ఒక ఇన్పుట్ డేటాని ఇంకొక అనదర్ స్పేస్లోకి, ఓకే సపోజ్ దిస్ ఇస్ అ ట్రైనింగ్ మోడల్ అండ్ దిస్ అనదర్ ట్రైనింగ్ మోడల్. సో దీంట్లో మన ఓవర్లోడ్ ఆఫ్ డేటా అయితే ఏమైతే అంటే దీని నుంచి దాంట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. సో ఇట్ కెన్ లెర్న్ ఈజీలీ. ఓకే, నెక్స్ట్ కామన్ బేసిస్ ఫంక్షన్స్. దీంట్లో పాలినామియల్ బేసిస్ ఉంటుంది, ఫోరియర్ బేసిస్, రేడియల్ బేసిస్ ఫంక్షన్స్. యు నో ద ఫార్ములా ఆఫ్ రేడియల్ బేసిస్ ఫంక్షన్స్, రైట్. నెక్స్ట్ పాలినామియల్స్ అంటే లైక్ 1x, x power 2, x power 3 up to x power n. నెక్స్ట్ ఫోరియర్ బేసిస్ అంటే sin n of nx, c. This is a spline piecewise polynomial and this is about the second unit of ML. And if you like the content, please like the video and notes link all in the description lo, comment section lo unde, go check it out and do subscribe for more videos. Thanks for watching.